ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر ہے کراچی سے، جہاں مختلف مقامات پر بارش کی اطلاعات ہیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔ کورنگی، ڈیفنس، شارع فیصل، طارق روڈ اور صدر میں بادل برسے آئے۔ چندریکر روڈ، کماڑی، بلدیہ، ناظم آباد، سرجانی اور اطراف میں بھی بوندا باندی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے شمالی علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ دوسری جانب میئر کراچی نے بارش کے بعد تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ کہا کہ رین ایمرجنسی کے دوران نکاسی آب کا عمل بلا تعطل جاری رکھا جائے۔ تمام افسران اور عملہ فیلڈ میں موجود رہے۔ ادھر پنجاب بھر میں موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں ایک روز میں 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گجرات میں چھت گرنے سے ایک ہی گھر کے 3 معصوم بہن بھائی دم توڑ گئے، جبکہ سیالکوٹ، اکاڑا میں بھی 3 بچے چل بسے۔ قصور میں ایک شخص ڈوب کر جان کی بازی ہار گیا۔ پنجاب میں موسلادھار بارش کی تباہ کاریاں، تیز ہواؤں اور بارشوں نے جہاں موسم بدلا، وہیں کئی خاندانوں پر غم کے پہاڑ توڑ دیے۔ چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے مختلف حادثات نے درجنوں گھروں میں صف ماتم بچھا دی۔ گجرات میں بارش کے دوران گھر کی چھت گرنے سے 3 بہن بھائی دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 12 سالہ فلک، 10 سالہ علی اسلم اور 14 سالہ ایمان شامل ہے۔ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں بارش کا پانی کھڑا ہونے اور اس میں بجلی کے تار گرنے سے ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ اکاڑا میں کرنٹ لگنے سے 7 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ قصور کے علاقے راجہ جنگ میں بھی جمع شدہ پانی میں ڈوب کر 2 معصوم بچے چل بسے۔ دیپال پور میں کچے مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ شیخو پورہ کے علاقے قیام پور میں بھی گھر کی چھت گرنے سے 45 سالہ خاتون جان کی بازی ہار گئی، جبکہ شیخو پورہ میں ہی بجلی کا تار گرنے سے بس کنڈکٹر دم توڑ گیا۔ لاہور میں بھی مٹی کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ ریاست پر قابض ٹولے کا جبر اور تشدد ہار گیا، طلبہ جیت گئے۔ بھارتی وزیر تعلیم نے استعفیٰ دے دیا۔ نوجوانوں کے سامنے کنٹرولڈ میڈیا کا پروپیگنڈا، پولیس کی ریاستی دہشت گردی اور غداری کے الزامات سمیت مودی سرکار کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہوئے۔ جینزی ثابت قدم رہے، 2 ماہ تک مظاہرے کرتے رہے، ماریں کھاتے رہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا موقف پوری قوم تک پہنچاتے رہے۔ جینزی کے آگے انتہا پسندی کے سارے حربے رائے گاں گئے۔ بھارت میں پیپر لیک تنازع نے حکومت کو بڑا سیاسی دھچکا دے دیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ امتحانی پرچے لیک ہونے کے خلاف نوجوان تقریباً 2 ماہ سے احتجاج کر رہے تھے۔ چند روز قبل دلی پولیس نے احتجاجی طلبہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ریاستی طاقت کے بے جا استعمال کے ویڈیوز وائرل ہونے پر مودی حکومت دباؤ کا شکار تھی۔ مظاہرین وزیر تعلیم کے استعفے اور امتحانی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ طلبہ تنظیم کے ترجمان نے استعفے کو احتجاج کی کامیابی قرار دیا۔ معاملے پر اپوزیشن رہنما راہل گاندھی اور سماجی شخصیات نے بھی نوجوانوں کے مطالبات کی حمایت کی۔ بھارت میں پیپر لیک معاملہ اب وزیر تعلیم کے استعفے کے بعد ایک نئے سیاسی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اور بھارت میں نوجوانوں کا احتجاج کب شروع ہوا، کیا کیا ہوتا رہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیپر لیک تنازع نے بھارت کی سیاست میں ہلچل مچائی، ناقابل تسخیر تصور کی جانے والی مودی سرکار کو زک پہنچائی۔ 13 جون 2026 پیپر لیک کے تنازع پر احتجاج کا اعلان ہوا۔ طلبہ نے امتحانات منسوخ کرنے اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر سیاسی کارکن سونم وانگ چک میدان عمل میں آئے۔ 28 جون کو سونم وانگ چک بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے، جس کا مقصد طلبہ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مطالبات منوانا تھا۔ نئی دلی کا جنتر منتر چوک بھارت سمیت دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مودی حکومت نے معاملے کو حل کر لیا اور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ پھر 9 جولائی آیا۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے 20 جولائی کو بڑے مظاہرے کی کال دی۔ مظاہرین کو بھارتی پارلیمان کی جانب مارچ کرنا تھا۔ بالآخر 20 جولائی کو ہزاروں طلبہ نے بھارتی پارلیمان کا رخ کر لیا۔ ایسے میں مودی سرکار نے ریاستی طاقت کا ہتھیار استعمال کیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پولیس اور طلبہ کے تصادم میں کل 180 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 118 سیکورٹی اہلکار اور 60 طلبہ شامل تھے۔ تاہم کاکروچ جنتا پارٹی نے زخمی طلبہ کی تعداد 150 بتائی۔ 20 جولائی کو پیش آئے پرتشدد واقعات دنیا بھر میں وائرل ہوئے اور 21 جولائی کو احتجاج کا دائرہ دلی سے نکل کر ممبئی اور بنگلورو سمیت تمام بڑے شہروں تک وسیع ہو گیا۔ 22 جولائی کو انتظامیہ پھر حرکت میں آئی۔ جنتر منتر چوک پر نصب احتجاجی کیمپ اکھاڑ پھینکا۔ طلبہ نے ہمت نہ ہاری اور انسانی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا۔ 24 جولائی کو حکومتی نمائندوں نے سی جے پی رہنماؤں سے ملاقات کی اور مطالبات کی منظوری کے لیے 25 جولائی تک کا وقت مانگا۔ آخرکار 25 جولائی آیا اور وزیر تعلیم کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بڑھتے عوامی دباؤ کے سبب دھرمیندر پردھان کے پاس مستعفی ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا۔
एक बार फिर कराची की बात करेंगे। कराची में नाले और सड़कों पर गड्ढे शहरियों के लिए अजाब बन गए। मलीर जफर टाउन में शहरी मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। मुतासरा शख्स ने नाले से निकलकर शहरियों की मदद से मोटरसाइकिल निकाली। कराची में खुले नाले और मैनहोल इंसानी जान और माल के लिए मुसलसल खतरा बने हुए हैं। 2 रोज कबल बल्दिया के इलाके में 7 साल बच्चा मैनहोल में गिरकर जान बहक हो चुका है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका। इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम के वक्त ख़त्म होने के बाद किसी भी जलसे या रैली की इजाज़त नहीं होगी और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले मरहले में मीरपुर, कोटली और भंबर डिवीज़न के 13 हलकों में पोलिंग के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। शेड्यूल के मुताबिक दूसरा मरहला 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर, जबकि तीसरा और आखिरी मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तरीक़ाकार पर मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया जिसमें अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि कीमतों के तयन के निज़ाम पर नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। पेट्रोलियम कीमतों के रोज़ाना तयन के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालबा। फोरम के सदर ख्वाजा महबूबुर रहमान का कहना है मौजूदा फार्मूले ने कारोबारी तबके और अवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। खत में कहा गया कि पेट्रोल की कीमत में 5 दिनों में 24 रुपये जबकि डीजल में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक पेट्रोलियम कीमतों के असरात रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया पर भी पड़ रहे हैं। फोरम ने हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी को 18% GST के बराबर मुकर्रर करने का मुतालबा किया। खत में तेल की मार्केटिंग कंपनियों के फ़ी लीटर मार्जिन में कमी की भी दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में इजाफे की मुखालफत करते हुए कहा कि अवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। फोरम का कहना है कि मुश्किल हालात में हुकूमत की जिम्मेदारी अवाम को रिलीफ फराहम करना है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म से मुदाखलत का मुतालबा करते हुए कहा कि मईशत को सहारा देने के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा महंगाई का तूफान ले आया है। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। टमाटर, मटर और अदरक ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। गरीब आवाम की जिंदगियां मजीद अजीरन हो गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई की आग मज़ीद भड़का दी। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। लाहौर में शिमला मिर्च 320 रुपये किलो, टमाटर 300 रुपये किलो, अदरक 365 रुपये किलो, प्याज 95 रुपये किलो, बंद गोभी भी 130 रुपये किलो में बिक रही है। मटर ने भी ट्रिपल सेंचुरी कर ली। फलों की खरीदारी गरीब के लिए अयाशी से कम नहीं रही। आम 350 रुपये किलो, आलू बुखारा 400 रुपये किलो, आड़ू 280 रुपये किलो में दस्तयाब, सेब 290 रुपये किलो, केला 215 रुपये दर्जन, जामुन 200 रुपये किलो और अमरूद 190 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत आम आदमी का ख्याल करे, महंगाई में कमी के लिए ख्वाह इक़दामात करे। खबर है वज़ारत दाखिला ने टेंटेड क्लासेस परमिट पॉलिसी में नई तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक मौजूदा और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को ज़ाब्ता कार मुकम्मल करने के बाद मुफ्त टेंटेड क्लास परमिट मिल सकेगा। तफ़सीलात अली शेर से जानते हैं। जी अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अरकान पार्लियामेंट जिस तरह के अपनी तनख्वाहों पे और बाकी जो मराहत होती हैं उन पे हुकूमत और अपोजिशन में होने के बावजूद उनका कभी इख्तलाफ सामने नहीं आता और वो अपनी मराहत के लिए बिल्कुल इकट्ठे होते हैं। तो इसी की एक और मिसाल सामने आई है और वो ये कि मौजूदा और साबका जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको अपनी गाड़ियों के काले शीशे करने के लिए किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी होगी। ये पहले ये इजाजत नहीं थी। अब टेंटेड ग्लासेस परमिट पॉलिसी 2025 का जो ड्राफ्ट है उसमें कायमा कमेटी की जो तजावीज़ हैं उसकी रोशनी में साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को शामिल कर लिया गया है। और आम आदमी जो है उसको अगर अपनी गाड़ी का शीशा काला करना होगा तो उसको सालाना 15,000 रुपये पे करके एक परमिट लेना होगा, तब वो काले शीशे कर सकेगा। जबकि अरकान पार्लियामेंट जो है वो बगैर किसी परमिट के और जो प्रोसेस है उसके बगैर मुफ्त फीस के अपने काले शीशे कर सकेंगे। इसी में एक जो तरमीम है वो और भी की गई है और वो है कि गैर मुल्की का पहले लफ्ज था इसी ड्राफ्ट में, अब उसमें जो है वो सफारतकार कर दिया गया है। तो इस तरह सफारतकारों को भी शीशे काले जो है गाड़ियों के वो करने की इजाजत होगी। तो इस तरह से जो एक एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में उसको मजीद एक तरह से मुस्तहकम किया जा रहा है। जी अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।